لیکن واٹ ایور دیٹ از، آنکھ نظر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. فوکس کسی چیز کا جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ ایک چیز یہاں کی بجائے ذرا سا ادھر دکھائی دے رہی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو یہاں کہیں یہاں چائے دانی میں چائے ڈال دو، وہ ایک طرف ڈالیں گے باہر نکال کے، تو وہ فوکس بعض دفعہ تو اتنا ہلتا ہے کہ اس برتن کے اندر ہی رہتا ہے، بعض دفعہ باہر جانی شروع ہو جاتی ہے. ہمارا بھی ایک بابا ہوتا تھا، بابا سندھی، اس کا اتنا بگڑا ہوا تھا فوکس. رمضان میں جب روزے میں پہلا روزہ رکھا تو چائے میں دیر ہو گئی، تو ہم لڑکے سب کٹھے گئے ہوئے تھے، تو میں گیا جلدی سے بابا سندھی کو، میں نے کہا چائے کیوں نہیں بناتے؟ کہتے بس بنانا. میں نے کہا نہیں دیر ہو رہی ہے، اذان ہونے والی ہے. تو اس نے اٹھائی چائے اور باہر کی طرف چائے دانی یہاں ابلتا پانی ایک طرف ڈال رہا تھا. دیر اس لیے ہو گئی تھی کہ پہاڑوں پہ پانی دیر میں ابلتا ہے، وہ پانی وہاں ہارڈ واٹر ہوتا ہے، بعض بہت دیر لگاتا ہے. تو چائے دانی یہاں ہے تو ڈال یہاں رہا تھا. تو میں نے کہا بابا اٹھایا جائے پانی سے ڈول رہے ہیں. میں نے اس کو ہاتھ پکڑا تو اس کے بیچ میں جب کیا تو ہنس کے برا حال، اور ہاتھ سے کیتلی چھوٹ گئی کہ ڈول گیا. وہ سمجھ جب میں نے فوکس ٹھیک کیا تو وہ سمجھا کہ باہر اب جا پلی طرف جا رہا ہے. اس دن ہمیں پتہ نہیں چائے ملی بھی تھی کہ نہیں، پھر کیتلی ہاتھ سے چھٹی اور سارا پانی بہہ گیا. یہ ہے وہ چیز، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے. آئی سے ہے؟ نو ناٹ آئی، ناٹ ود ای آئی، ای سے، ناٹ ود ای، آئی سے ناٹ ای وائی آئی مین. نہیں، میں مطلب آئی ایس او ہے حضور. نو وہ نہیں، یہ یہاں جو وہ نہیں، وہ اور چیز ہے. ایسو اچھا یہ ہے، ایسو میں پڑھ رہا تھا اس کو، اچھا، یا ایسو یا ایسو، ای سے، ای سے ہے، لیکن اس کے بعد آنکھ والی وائی نہیں ہے اس کے بعد. اچھا. حضور ایک دوائی کے اس میں تھا ذکر میں کہ ڈیفنس کی بھی ایک ایسی ہے کہ پتہ نہیں لگتا کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے. یہ تو بہت عام لوگوں میں پائی جاتی ہے. ڈیفنس کی ایک قسم تو بہت عام ہے، اور بعض دفعہ جب میل بڑھ جائے زیادہ کان میں، ایک کان میں زیادہ ہو جائے تو سینس آف ڈائریکشن ہٹ جاتی ہے. کبھی اس طرف سے آواز آتی ہے، کبھی اس طرف سے آواز آتی ہے. اور کان کی حس کے لحاظ سے سب سے زیادہ تیز حس کون سا جانور ہے جو باریک ترین آوازوں کا فرق کرتا ہے؟ کون سا؟ کیا؟ شکاری پرندے ہوتے ہیں شاید. نہیں، دو چیزیں ہیں. ایک چمگادڑ، جو اس کی آنکھ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. وہ آواز کی ریفلیکشن جو آتی ہے، جس رفتار سے واپس آتی ہے آواز، اس سے وہ اندازہ کرتی ہے کہ سامنے کوئی چیز ہے جسے ٹکر لگ سکتی ہے. اور بعض دفعہ وہ اس تیزی سے دیوار کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی ٹکرا کے مر کے گر جائے گی، اور ایک آدھ انچ دور ہو کے وہ اچانک پلٹتی ہے. تو یہ اس کی جو آواز کی غیر معمولی حص ہے، وہ ڈائریکشن اور فاصلے وہ سب اس کو بتا رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگوں کو عورتیں بہت ڈرتی ہیں چمگادڑوں سے، کمرے میں آ جائے تو وہ جب جھپٹتی ہے تو لگتا ہے کہ سب اس کو پڑ جائے گی، لیکن وہ پاس آتی ہے کروٹ ایک دم پینترا بدل کے نکل جاتی ہے. دوسرا ہے الو. الو کی حص اتنی تیز اور اتنی ایکوریٹ ہے کہ رات کے اندھیرے میں پچ ڈارکنیس میں نیچے گھاس کے نیچے پتوں کے نیچے کوئی چوہا چلے یا اس کی مرضی کا کوئی جانور، تو اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کس ڈائریکشن میں ہے، کتنے فاصلے پر ہے، پنجہ کہاں گاڑنا ہے، اور وہ سیدھا اترتا ہے. اس کے پرواز میں آواز نہیں ہوتی، اس لیے وہ جو جانور ہے اس کو پتہ نہیں لگتا کہ کب کیا چیز آئی ہے، اور بالکل صحیح ڈائریکشن میں اپنے پنجے وہیں رکھتا ہے جہاں وہ جانور ہے، اور اڑ کے اس کو واپس اپنی شاخ پہ آ جاتا ہے. اب یہ عجیب خدا کی شان ہے کہ کانوں سے
पूरे अंधेरे में डायरेक्शन, फासले एग्जैक्ट कितना नीचे है, किस तरफ है, और कहाँ दिमाग में क्या चीज पहुंची है, सिर्फ एक सरसराहट है, उसकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स सिर्फ वो पहुंचती है ना, और फिर भी अंदाजा हो जाता है। लेकिन इंसानों में अगर ये बिगड़ जाए तो मुश्किल पड़ जाती है बाज़ दफ़ा, इधर से बुला के इधर चले जाते हैं लोग। आपने किसको देखा है ऐसा? फोनिया से मुझे ख्याल आया कि शायद अच्छा अच्छा, मैं क्या शायद फारूकी साहब से ख्याल आया आपको। आंखों में जो दर्द है उसको प्रेसिंग पेन डिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, जैसे अंदर दबाव पड़ रहा है बड़ा सा, और हरकत से आंख का डेला हिलाएं तो दर्द बढ़ जाती है। ये टिपिकल स्पाइजीलिया के केस में है, मगर असल पहचान यह है कि इसमें सुर्खी वुर्खी कोई नहीं होती। साफ सुथरी आंख के अंदर जब बहुत दर्द हो तो मालूम होता है कि आंख के असाब मुतासर हुए हुए हैं, और इसके साथ भी डिजी हो जाता है। ये आंख हिलाने से भी डिजीनेस हो जाती है। लेफ्ट की तरफ जो ख्याल आता है होम्योपैथ को कि बाईं तरफ की दवा है, उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी दर्द है जो मुस्तकिल बाईं आंख पर बैठ रहती है। वो सर दर्द नहीं है, वो बाईं आंख का न्यूरल्जिया है, वो इसका खासा है। जो सर दर्द है उसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अक्सर होम्योपैथ में देखा है वो स्पाइजीलिया को बाईं तरफ की सर दर्द की दवा बनाए बैठे हैं, हालांकि इसकी सर दर्द गुर्दे से उठती है, दोनों तरफ जा सकती है, लेकिन आंख के अंदर अपनी दर्द है एक जो न्यूरल्जिया है। ये जो दवा है या ये बीमारी, इसके लिए कोई और दवा भी है जो स्पाइजीलिया से बेहतर हो? किसी के दिमाग में है कोई बात है? रूटा नहीं, नेटम्योर। आपको पता ही नहीं लगना किसी को, नामुमकिन है। बिल्ली का दूध, बिल्ली के दूध से जो दवा बनती है वो बाईं आंख के न्यूरल्जिया से ऐसा उसका गहरा ताल्लुक है कि स्पाइजीलिया से भी बहुत बेहतर है। इसलिए स्पाइजीलिया को छोड़कर पहले बिल्ली का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्ली ढूंढे और वो उसकी बनी हुई दवाएं हैं जो अगर सलीम के पास हो तो दबा के बैठ जाता है। मैं कहा मंगवा लो तुम भी बिल्ली का दूध 30 पोटेंसी में है। जो हंस क्यों रहे हो, तो चाय में डालने की तुझे कह रहा 30 पोटेंसी में मंगवाओ, ठीक है। उसका नाम क्या है? लाकफेल है, हाँ। फेलोनी इस किस्म की जो है ना जात इनकी बिल्ली की, वो कैनाइन होता है कुत्ते की जात और फेलाइन बिल्ली की जात। तो बिल्ली के दूध को भी लाकफेल कहते हैं। एल के बाद फुल स्टॉप डाल देते हैं, आगे पता नहीं क्या लफ्ज है, फेलाइन है या कुछ और है, लेकिन लाकफेल लिख दें, LAC लाक फुल स्टॉप एंड FEL फेल, ये इसका नाम है ऑफिशियल। स्पॉन्जिया टोस्टा, ये जो स्पंज है ये वही स्पंज है जो समुद्रों में मिलता है। एक जानवर है जिसका जिस्म स्पंजी होता है, और वो जब मर जाता है तो स्पंज तैरने लग जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कई लोग गोताखोर बाकायदा स्पंजों की तलाश में बेचने की खातिर पेशा बनाए हुए हैं कि स्पंज इकट्ठे करते रहते हैं। स्पंज में खूबी यह है कि उसको दबाओ तो सब पानी नुचड़ जाएगा, फिर खोलो तो आप ही आप खुल जाएगा।
उसके अंदर एक इलास्टिसिटी ऐसी है जो मुद्दों तक 100 साल में भी ख़राब नहीं होती। स्पंज पड़ा होगा तो फिर भी वो स्पंज ही रहेगा। इसका बहुत बड़ा ताल्लुक दमवी खांसियों से भी है और दिल की तकलीफ़ों से भी है। दिल अगर कमज़ोर और स्पंजी सा हो जाए और उसमें पूरी जान और टोन न रहे मसल्स में, तो उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा दमा भी हो जाता है और खांसी भी उठती है, और उसको कहते हैं कार्डिक कॉफ, और उसमें स्पॉन्जिया चोटी की दवा है। और इसकी खांसी की एक पहचान है कि आवाज़ ऐसे आती है जैसे आरा चल रहा हो, खस 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 की आवाज़ आती है। दमे में कई दफ़ा ऐसी आवाज़ें आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो स्पॉन्जिया का ही केस हो। लेकिन स्पॉन्जिया की जो खासियत है, ये सारे सांस में हर चीज़ में मुस्तकिल उसका हिस्सा बनता है, खिसखिसाती हुई सांस निकलती है, आरा चलने की सी आवाज़, वो इसकी पहचान है। अगर वो ना भी पहचान हो तो दिल की कमज़ोरी से जो खांसी का ताल्लुक़ है उसको आप याद रखें। और वो ऐसी दवाएं, खांसियां जो हैं वो आम दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसके ऊपर कोई असर नहीं दिखाते, दवाएं असर नहीं करती, इसलिए स्पॉन्जिया से ठीक होती हैं। और दमे में भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा दिल की खांसी के अलावा दूसरे दमे में भी मुफीद है। ठीक है, वक्त हो गया? अच्छा जी, आप कहते हैं वक्त हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल स्पॉन्जिया से शुरू करना है। ठीक है।